نہ لکھوائے، اور اسی طرح چائنا سے، رشیا سے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو فرانس، جرمنی اور یو کے سے تو کیا ہے، اور اسی طرح اسرائیل سے تو نہیں. اصل میں یہ ہیجمونک ایٹیٹیوڈ کریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خطرناک ہتھیار ہوں، نیوکلیر آرسینل بھی ہوں، اور اسکلیشن بھی ہم کریں تو ہمارا ہی پورے خطے پہ بالکل اثر رسوخ ہو اور باقی لوگوں سے چیزیں لے لیں. ارے ایسا نہیں ہوگا بالکل ہی. یہ مذاکرات تو نہیں تھے، یہ تو دھونس تھی جو آپ نے آ کے لگائی عمان میں، اور دھونس رکھ کے تم اپنے بالکل معاہدہ کرتے ہوئے تم دو گے اگر رسائی امریکہ میں کہ فلاں فلاں جگہ پہ آپ کے ہیں نیوکلیر آرسینلز، اور اسی طرح میزائل کے، اور اسی طرح جتنا اسلحہ امریکہ میں تیار ہو رہا ہے تو وہاں پر کبھی بھی یہ ساری زندگی کسی کو رسائی نہیں دیں گے. تو یہاں پر آ کے بالکل ہی تو یہ خطے میں توازن نہیں پیدا کر رہے ہیں بلکہ بگاڑ رہے ہیں خطے میں توازن، اور یہ ایران کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ انہیں کھٹکتا ہے مسلم ورلڈ میں، مومنین میں یہ کنٹری ایران، اور اسی طرح ایران کو بھی ان کا پتہ تھا ان بدماشوں کا اور ان کی سچویشن کا، ان کی ساری صورتحال کا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا. اٹ از اے ویری ایکسٹرا ویگابونڈ. تو وہ یہ جانتا تھا ایران، اس لیے اس نے اپنی ملٹری اکوپمنٹ، لاجسٹک انسٹالیشن، نیول گراؤنڈ فورسز، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور اسی طرح ایئر فورس کو مضبوط رکھا. اور ان کو پتا تھا اس دن، اور اسرائیل کو ہمارے لیے لانچ کیا گیا ہے جب سے یہ اسرائیل بنا ہے. تو یہ ہے کیا، ایک پپٹ سا ہی ملک ہے، اور وہ امریکہ کے سسٹم سے ہی چلتا ہے، اور جوئش اسے چلاتے ہیں، اور جوئش کی 125 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں پورے ورلڈ میں. اور اسی طرح یہ جتنے بھی غریب جوئش تھے ان کو یہاں پہ لایا ڈالا گیا، اور اس طرح ان کو ملٹری طور پہ بالکل اکوپ کیا گیا. اور یہ سارا امریکی اڈا ہی ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں، نہ ہی کوئی باقاعدہ ملک ہے. 450 کلومیٹر کا ہاریزنٹل پٹی تو پوری دنیا جانتی ہے. اور اسی طرح اب ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ بالکل ہی ہم اپنی انٹیگریٹی، سالمیت، سوورینٹی، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنے لوگوں کی حفاظت، بالکل ہی پس پردہ نہیں دھکیلیں گے، اسی پہ ہی رہیں گے. اور جنگ لڑنی ہے تو لڑیں گے بالکل ہی اسی گولف میں، اسی اسٹیٹ آف ہرمز میں. اگر کسی نے بھی بالکل سٹیپ فارورڈ ہونے کی کوشش کی، اسرائیل اور امریکہ اور نیٹو نے، تو نیٹو میں بالکل اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں نیٹو کے، یعنی کہ فرانس، جرمنی، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں یو کے طیارے بالکل ریڈی ہیں ان کے ساتھ، اور اسی طرح جوائنٹ وینچری آپریشنز کریں گے، اور بالکل بمبارڈمنٹ. اور ایران کے پیچھے ہے پس پردہ بالکل وہ ریپبلک آف چائنا، وہی ٹریبیوٹ ٹو یو، وہی سیلیوٹ ٹو یو. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں راشا مین فرنٹ لائن سے ہے، اور اس طرح باقی کچھ ایران کے الائز ہیں بالکل ہی ابھی وہ چھپے ہوئے ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے. تو ایران نے بھی کہہ رکھا ہے کہ بھرپور مقابلہ کروں گا، کلندرانہ تمنگرانہ، اور اسی گولف سی، ڈیپ سی واٹر میں آپ کے قبرستان ہی کھڑے کر دیں گے، اور جہنم بنا دیں گے آپ کو بالکل ہی اس ڈیپ سی واٹر گلف ایریا میں. اور اسی طرح یہ عمان ٹاکس ناکام ہوئی ہیں، اور ہمیں پتا تھا اس بات کا کہ نیتن یاہو نہیں چاہتا کسی صورت میں بھی، کیونکہ یہ ہمارا عمیق نظر ہے انٹرنیشنل ریلیشن اور ڈی ایس ایس سبجیکٹ کے اوپر، اور یقیناً نہیں چاہتا اسرائیل یہ ٹاکس، اور وہ ہے نیتن یاہو. تو آپ ان باتوں کے اندیشوں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. اور اب لگتا ہے کہ تیسری ورلڈ وار لگنے والی، اور ہم نے پہلے ہی بریک کی تھی خبر کہ تیسری ورلڈ وار لگے گی اسی مڈل ایسٹ میں، اور اسی طرح یورپ میں، اور سٹیپ فارورڈ ہوں گے بالکل الائز ملٹی پولرز کے، اور لڑائی ہوگی یونی پولر کے ساتھ. تو یونی پولر میں ہے امریکہ، اور اسی طرح نیٹو، اور اسی طرح ان کی افواج، اور اسرائیل. اور اسی طرح ہاں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ انڈیا بھی سی ٹیم ہے اسرائیل کی. اے ٹیم از امریکہ، بی ٹیم از اسرائیل، سی ٹیم از انڈیا، ڈی ٹیم از طالبانائزیشن ان افغانستان. تو لیٹس سی جی، جڑے رہیے گا اسکائی 14 نیوز سے، اور دیکھتے رہیے گا اسکائی 14 نیوز. اور اسی طرح ہم آپ کے ساتھ ڈسکشنز کریں گے یہ ساری چیزیں، اور اس طرح بر وقت آپ کو بتاتے رہیں گے ساری پالیسی کہ کیا گیم آف انٹرسٹ چل رہی ہے اس خطے میں. اور عمان ٹاکس ناکام ہو گئی ہیں، اور ہمیں اس کا پتہ تھا امریکہ یہی باتیں کرے گا، اور ایران بھی یہی کہے گا کہ پھر آپ بھی رسائی دیں.
एटॉमिक इंटरनेशनल एजेंसी है उसको रसाई दें, अगर साइन करने हैं तो फिर सब ममालिक बिल बैठ के करें एनपीटी के ऊपर, और सब लोग बिल्कुल ही खाली करें न्यूक्लियर आर्सेनल्स और ख़त्म करें न्यूक्लियर आर्सेनल्स को पेरिश करें। अदरवाइज हम आपको अकेले अंदर इंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों ने इजराइल को हमारे ऊपर बर्जमान करने की कोशिश की है, और अल्लाह और आले मोहम्मद हमारे साथ हैं, उनका मौक़िफ़ यही है। इराक़ी का फॉरेन मिनिस्टर अगर हम बात करें तो वो है इराक़ची, तो बड़े ब्रेव स्टांस से बात करते हैं, और या आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनेई सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का पैगाम भी लेके गए ओमान में, और डिस्कशंस हुई। तो ये डिस्कशंस तो नहीं थी, ये तो धौंस ही थी जो अमेरिका ने दी और इजराइल ने और उनकी लॉबी नेटो ने। तो लेकिन ईरान कब ये चाहेगा कि कौन अपने मुल्क की इंटीग्रिटी सालमियत को थ्रेट पहुंचाए और अंदर इनको आए कि आप मुआयने करते फिरें, तो ऐसा नहीं करने देगा रिपब्लिक इस्लामिक जमहूरिया ईरान, और अमेरिका भी नहीं करने देगा ऐसा, ना रशिया और इसी तरह ना चाइना, और इसी तरह अगर हम बात करें ना फ्रांस ना यूके, इन बातों को इन दिशाओं को समझते आइएगा। तो ये अपने आप को इंटरनेशनली बिल्कुल वेगा बाउंड तस्वुर करता है अमेरिका और धौंस जमाता है। तो ईरान ने कहा है कि हमने आपका बिल्कुल बंदोबस्त कर लिया है, और इसी तरह हम मुकाबला करेंगे इसी गल्फ सी में, और देखते हैं कि कौन हमारे गल्फ सी के अंदर दाखिल होता है और इसी तरह ये हरकत करता है, और इसी तरह फिर हम उसको बिल्कुल ऐसा जवाब देंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। और इस तरह दूसरी तरफ ईरान ने IRCG ब्लास्टिक मिसाइल खुर्रम शाह का भी एक्सपेरिमेंट किया, और ये ब्लास्टिक मिसाइल खुर्रम शाह अपने सही हदफ और निशाने पर लगा, और इसे खुर्रम शाह 4 कहा जाता है, और इसे अंडरग्राउंड लॉन्च किया गया, और बहुत ज़बरदस्त इसने इम्प्रोवाइजेशन की खूबसूरत तरीके से अपने निशाने पर हदफ पर लगा ये IRGC ब्लास्टिक मिसाइल। और अब तो कान ही खड़े हो गए पेंटागन के, और इसी तरह अगर हम बात करें वाशिंगटन DC के, और अब उनको अपने ही लाले पड़े हुए हैं कि कहीं वाशिंगटन DC, और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो है न्यूयॉर्क और अमेरिका पर हिट ना कर जाएं ये सारे IRCG मिसाइल। और इसी तरह अब धुएं ही उड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और ऊपर से प्रेशराइज कर रहा था। इनकी गेम ही यही होती है इन अमेरिकन की, पहले ऊपर से प्रेशराइज करते हैं और इसी तरह सप्रेशन देते हैं, सप्रेस करते हैं, और इसी तरह फिर अपने बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईरान पीछे नहीं हटेगा, मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं, क्योंकि हैं अली वाले, मोहम्मद वाले, हसन वाले, फातिमा वाले और हुसैन वाले, बीबी फातिमा वाले, तो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, और इसी तरह मुकाबला करेंगे इस ज़ीरोनियस आइज का। अब लाले पड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, आए बाएं शाएं कर रहा है, पहले यही कुछ ये प्रेशर्स देते हैं और फिर प्रेशर में अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईरान ने सीधा कहा है, उनके सुप्रीम लीडर या आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनेई, तो उन्होंने वाज़े कहा है कि इसकी श्योरिटी गारंटी कौन देगा, इस अमेरिका की और इस इजराइल की, तो कोई नहीं देगा। उन्होंने सही तो फरमाया, उनको पता है हर चीज का। और इसी तरह अब ये IRGC मिसाइल जो टेस्ट फायर हुआ है ईरान की जानिब से खुर्रम शाह का, कान ही खड़े कर दिए हैं बिल्कुल ही अमेरिका के, इजराइल के। अब तो लाले पड़ गए हैं अमेरिका को भी कि कहीं ये चल ना जाए और फिर अजीब सी सूरत हाल होगी अमेरिका की। तो ये सूरत हाल है। और इसी तरह हम आखिरी खबर पे चलते हैं। प्रेसिडेंट चाइना, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत स्टांस दिया। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर हमला किया गया आर्माडा से और इस तरह इब्राहिम लिंकन से, तो चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा और फिर मुकाबला करेंगे हम इन अमेरिकन फोर्सेस का। और फिर चाइना भी अपने नेवल वेसल्स यूटिलाइज करेगा और अपनी पावर को यूटिलाइज करेगा। इतना ब्रेव स्टांस दिया है प्रेसिडेंट चाइना। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी प्रेसिडेंट चाइना। तो उन्होंने खूबसूरत अल्फाज से ये बात की और कहा कि शी जिनपिंग मुझे कहते हैं और मैं तुम्हारे साथ फिर निपटता जाऊंगा। तो उनका असल में कहने का मकसद ये था। इन बातों को, इन दिशाओं को जरा समझते आइएगा। तो उन्होंने क्लियर कट वतीरों से ये बात कह दी कि अगर ईरान की सालमियत, सॉवरेनिटी और उनको
थ्रेट पहुंचाया गया तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने क्लियर कट वतीरों से कहा तो फिर चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ी स्टेटमेंट है। तो फिर वो आपके नेवी के इन बैरी फ्लीट से भी निपटेगा और फिर हम आपको बताएंगे कि ईरान इज स्टिल रीजनल पावर इन दिस एरिया और इन दिस रीजन। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जी ये। वो है प्रेसिडेंट चाइना शी जिनपिंग ने, तो वो बड़ी स्टेटमेंट है और जब बात करते हैं तो बड़े कमाल के तरीके से और संजीदगी से बात करते हैं और बड़े आला वतीरों से क्या कहने प्रेसिडेंट चाइना शी जिनपिंग के, और ऐसी तरीके से स्टॉन्स से बात करते हैं और एक्यूरेसी के साथ बयान दागते हैं कि दुश्मन के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। तो जुड़े रहिएगा स्काई 14 न्यूज से, देखते रहिएगा स्काई 14 न्यूज। जाने से पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।